الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا إلى روح صاحب هذه الصلوات سلطان محمد الغرن من وصوله ومره ونبي تسأل وسند إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى لسيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى لسيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على
محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتم كل رسول ومعمول إلى حضرة شفينا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيخنا خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nomor 2 yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yaitu perintah batin, yaitu tiap-tiap perintah Allah yang disuruh kita mengerjakan. Nah, perintahnya ini adalah yang dikerjakan oleh hati dan dapat tampak pada anggota zahir. Setelah kita melaksanakan perintah Allah nang zahir seperti sembahyang semalam, puasa, berzakat, berhaji bagi mampu, kemudian kita berbuat baik bakti kepada orang tua, dan kita kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Nah, kemudian kita kembali disuruh oleh Allah untuk melaksanakan daripada perintahnya. Cuman perintahnya ini di hati hendaknya. Oleh karena itu hati kita ini wajib juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan hati kita. Jadi kita melakukan ketaatan atau melakukan perintah Allah ini itu komplit, baik nang secara zahir dan secara batin.
Dan apabila kita melakukan perintah Allah nang batin ini, maka segala perbuatan nang di batin nang kita lakukan itu insya Allah itu akan nampak pada anggota zahir kita. Artinya apa nang dilakukan oleh hati itu nampak keluar. Nah, sesuai hadis Rasulullah, inna fil jasadi mudghatan fa idza saluhat saluhatil jasadu kulluh wa idza fasadat fasadatil jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad kita ini, ya Rasulullah, mudghatan, ada segumpal daging. Fa idza saluhat, apabila bagus segumpal daging itu, saluhatil jasad kulluh, maka anggota batang tubuhnya itu sebaratannya baik. Nah, jadi bilanya baik nang di dalam, nang di luar itu taumpat baik. Wa idza fasadat, tetapi apabila nang di dalam, nang segumpal daging tadi itu rusak, kada baik, fasadatil jasad kulluh, maka batang tubuhnya nang di luar itu taumpat juga kada baik. Nah, taumpat juga rusak. Ala wahiyal qalbu, perhatikanlah ujar Nabi, nang segumpal daging itu adalah al qalbu, yaitu hati. Nah, jadi mudah-mudahan kita meminta lawan Allah, mudah-mudahan Allah nang membolak-balikan hati kita, ya muqallibal qulub, Allah nang membolak-balikan hati kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati kita nih kepada yang baik. Sehingga apabila hati kita ini baik, maka itu akan nampak keluar baik juga. Apa perintah Allah nang disuruh batin kita ini menggawi melaksanakannya, seperti yang pertama adalah sabar. Nah, jadi yang pertama sabar. Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintah lawan kita hidup ini sabar. Apa hukum sabar? Wajib. Wajibnya apa? Wajibnya fardu kifayah kah, fardu ain kah? Wajibnya ini fardu ain. Arti fardu ain itu sesuatu yang wajib untuk dimiliki, yang wajib untuk dilaksanakan bagi setiap orang yang mukallaf, yang balik berakal, lalakian bebinian. Wajib sabar. Bila kada sabar berdosa. Nah, itu tuh. Nah, jadi kita ini mudahan hidup sabar. Nah. Jangan kada sabar. Harus sabar menjalani kehidupan berbagai macam rintangan permasalahan. Kita hidup ini Pak Ibu kadada selalu bertabur dengan bunga, bertabur dengan keindahan. Pasti yang namanya kita hidup ini, ja Ibnu Athaillah di dalam hikamnya sudah menjadi sunnatullah, hukum alam. Kita hidup di dunia ini pasti dua yang kita temui. Kadang-kadang nikmat, kadang-kadang bala. Tapi kada seterusan bala,
Itu kadada. Bahkan kalau kita hitung, nang kita anggap bala, nang kita anggap musibah, nang kita anggap itu menyusahkan, ya kah? Itu sebenarnya sedikit aja, sedikit benar. Kada banyak. Kalau dihitung lebih banyak nikmat, lebih banyak kenyamanan yang nang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, mudah-mudahan nang banyak nang diberikan Allah ini kada ma'alahakan lawan nang ngarannya umpama bala musibah nang diberikan oleh Allah cuma sedikit. Kalah iman kita. Nah, itu sudah menjadi sunatullah hukum alam. Malam kada salawasan, malam. Siapa hakon salawasan? Hendaklah malam terus pian. Nah, siang pulang kada ada tatarusan juga siang. Nah, itu contoh. Nah, itu itibar lawan kita. Artinya apa? Artinya orang hidup di dunia ini umpama nang disandangnya, nang didapatnya itu umpama nang kada menyenangkan, ya kan? Nang menyusahkan, nang memberatkan, nang kada menyamanakan dalam pikiran dan hatinya, insya Allah itu kada salawasan. Bahkan bagi orang-orang nang bisa mengambil hikmah, di setiap bala itu pasti hasanat, pasti hasanat. Akhirnya itu pasti akhirnya itu pasti baik, akhirnya itu pasti kebaikan. Artinya akhirnya itu pasti menggembirakan lawan kita, menyenangkan lawan kita. Nah, itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita ini apa? Kawan mengerti, ya kan? Nah, kawan sabar. Nang jelas setiap apapun bala, musibah, ujian, cobaan, nah lah seberataan itu seberataan adalah iradahnya Allah lawan kita. Nah, di dalam ilmu tauhid kita dilajari oleh Sayyid Utsman Betawi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bila menghendaki lawan kita itu nikmat, kita disuruh bersyukur. Bila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala didatangkannya lawan di kita ini bala musibah nang kada menyamanakan, nang kada menyenangkan, itu kita sabar. Nah, itu. Kenapa mesti syukur? Karena nang mendatangkan nikmat itu Allah. Nang menghendaki nikmat itu datang wadah kita itu Allah. Nah, itu. Jadi kita itu sebenarnya harus berhadapan dengan yang sudah dikehendaki oleh Allah, bukan apa-apa yang sudah dikehendaki oleh Allah diunjuk ke lawan kita, lawan Allahnya. Nah, Allah nama hendaki lawan kita, diberikan nikmatan sekian banyaknya, kita syukuri. Sekian umpama sedikit menurut pandangan kita syukuri. Kenapa? Karena itu kehendak daripada Allah. Nah, perlu kita mantapkan ketauhidan kita, keimanan kita, etikat kita. Kita ini hidup lah, kita ini hidup mulai belum jadi lagi sampai kita wahini deh. Nah, kita tuh kada ada beisi kehendak sedikit pun. Nah, belum apa-apanya kita nih, belum ada lagi kita itu kada bisa kehendak apapun. Pian adalah bisa kehendak bahwa pian itu dijadikan lalakian, kada ada. Kalau memasan pada hulu, mau WhatsApp misalnya, ya kalau kada ada. Kita lalakian bebinian ini kada ada menghendaki dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan lalakian bebinian nang dikehendaki kada ada.
nang dijadikan manusia ini pun itu kehendak daripada Allah. Nah, alhamdulillah kehendak Allah Subhanahu wa taala ini alhamdulillah cocok lawan kehendak kita. Alhamdulillah dijadikan manusia. Oh, jadikan buaya. Jadi warik. Jadi iwak. Nah, jadi nah kita ini bersyukur dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi manusia. Ini kehendaki oleh Allah. Sebenarnya Pak, binatang itu pun sebenarnya itu pun kehendak Allah Ta'ala juga, binatang tuh. Nah, dijadikan binatang itu kehendak Allah Ta'ala, kada kau beindahnya. Nah, gitu. Nah, jadi bilanya Allah sudah berkehendak, kada kawa kita. Nah, kita ini kada berkehendak. Nah, jadi mudah-mudahan kita ini belajar menyukai, menyenangi, selalu mengakuri apa nang dikehendaki oleh Allah lawan kita. Kita belajar akur. Nah, belajar akur lawan Tuhan. Belajar menyukai, menyenangi apa-apa nang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala lawan kita. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah Ta'ala itu menghendaki sesuatu apa saja, sidin cukup berkata kun fayakun, maka jadilah. Bilanya Allah berkata lawan kita ini nikmat. Bilanya Allah berkata lawan kita ini umpama dapat nang kada menyenangkan, dapat nang kada menyenangkan. Kada kawa to kita. Kada kau berhindar. Mbak ilmunya apa nang kita siapakan? Menghadapi kehendak Allah Subhanahu wa taala, bilanya nikmat syukur. Bilanya bala sabar. Nah, itu ilmunya. Apa hukumnya syukur? Wajib. Apa hukumnya sabar? Wajib. Nah, berdosa orang hidup di dunia ini kada bersyukur. Berdosa orang hidup di dunia ini munnya kada sabar. Bahkan Allah berhadis qudsi, ujar Allah Ta'ala, barang siapa nang kada sabar dengan segala nang kudatangkan kepada kalian daripada ujian dan cobaan bala musibah, dan kada bersyukur dengan nikmat nang kuberikan kepada kalian, dan kada ridho dengan keputusan nang kujulung jar Tuhan, hendaklah kalian itu keluar daripada kolong langitku ini, cari Tuhan nang selain daripada aku. Itu tegas tuh Allah Ta'ala lawan kita. Kemana kita keluar? Kada kawa keluar. Bercari Tuhan yang lain, kada ada. Nah, apa kuncinya? Nah, itu kuncinya apa lagi? Menerima. Nah, menerima. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Jawharul Mauhub, Rasulullah bersabda, ujar Rasulullah, as-sabru ala arba'ati aujuhin. Bermula sabar itu, ujar Rasulullah, yaitu berada pada 4 macam. Jadi kita itu sabar disuruh pada 4 macam ini. Lah, ya Rasulullah, kita harus sabar. Harus sabar. Pada 4 macam ini harus sabar kita. Yang pertama, sabrun alal faraid. Sabar atas mengerjakan yang dipardukan oleh Allah.
Jadi apa-apa nang diperintah Allah, nang diparduakan oleh Allah lawan kita harus sabar menggawinya. Apa pengertiannya sabar menggawi nang diperintah, nang diwajibkan Allah? Yaitu menyempurnakan daripada syarat dan rukunnya, supaya ibadah wajib nang kita gawi sempurna. Sabar. Jangan garasah gerusuh, jangan hendak bercapat-capat, nang sehingga meninggalkan daripada kesempurnaan ibadah nang kita gawi. Oleh karena itu jar Rasulullah, at-ta'anni minar rahman wal ajalatu minas syaitan. Perlahan, santai itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala nang bernama Rahman. Artinya orang nang santai menyempurnakan daripada kesempurnaan ibadahnya, orang itu akan mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ajalatu minas syaitan, dan orang nang katuju bahancap-hancap sehingga kada sempurna amal ibadahnya, maka orang itu adalah maumpati daripada syaitan. Jadi bilinya urusan ibadah kita santai, nah jangan bahancap-hancap. Baca Yasin santai, jangan bahancap-hancap. Arba terakhir mustakmir, ya kalau lah baca Yasin sekali, salamunnya berapa? 313 kali. Sekalinya imbah baca atau tak berusuk kayunya tak kamuha pulang, tak bala. Tak berusuk kayu yang dijajaknya tak kamuha pulang. Mbak itu tahantak pulang pas di pepikangan di paha tak kapit nang sebiji itu kasihan tak gugur pulang mbak itu pulang ada kubi ingkut lagi. Nah kenapa? Mungkin jangan mengaramputakan amalannya, mungkin membacanya salah. Nah itu bisa juga. Masalamunnya tuh banyak. Salamun qaulam min rabbir rahim, salamun qaulam min rabbir rahim, 313. Inya merasa banyak kok dihancapnya. Salamun qaulam rahim. Iya, orang mengamalkan Yasin tengah malam, jam 2, jam 3 membaca Yasin, ujar guru membaca Yasin tuh kabul hajat, baca 4 kali tengah malam. Merasa banyak 4 kali, lalu bahancap lalu kada kabul hajatnya, tak salah-salah. Wakaf-wakafnya diranjahnya terus, kada tahu saktah, kada tahu wakaf lazim, kada tahu. Nah, itu tuh penting. Apalagi nispo makinnya 3 kali membaca Yasin, berdoa memintanya pas saja. Ya kalau sekali membacanya belapas Yasin peninian ada umumpati lagi kehancapan. Nah jadi urusan nang baamal ini ya kan santai. Bilinya orang santai itu dapat rahmat dari Allah. Nah. Pokoknya bilinya maulah kita itu kada kawa menyempurnakan tolah, kada kawa menyempurnakan dengan sebaik-baiknya amal ibadah yang kita gawi, itu berarti nafsu syaiton dalamnya. Nah kalau dalam sembahyang pengarannya ada tumak ninah. Ada tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Bagana satu mat. Nah itu tumak ninah, bagana satu mat. Ya kalau sesudah bergerak,
Nah, jadi yang pertama sabar ketika mengerjakan yang dipardukan oleh Allah. Dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, gawian apapun, sabar sampai waktu. Nah, ayo gawi kewajiban. Jangan sampai gawian-gawian dunia ini semalam apa? Ma'alahakan amal akhirat. Amal dunia, gawian dunia dijauhi terus, tancap gas. Nah, sedangkan ibadah urusan akhirat lawan Allah itu malah disia-siakan, ditinggalkan. Nauzubillah min. Nah, jangan. Nah, buahnya apa? Bilanya kita sabar menggawi apa-apa yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu akan mendapatkan taufik dari Allah, yaitu kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditolong oleh Allah. Nah, dalam Quran apa? Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Pujian Tuhan, wasbiru, hambaku sabar kamu. Sabar kamu. Nang memadah ini Allah Ta'ala lah. Allah wasbiru, ya Tuhan sabar olehmu wahai hamba-hambaku. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Apa maksudnya beserta? Artinya Allah itu akan menolong, akan memelihara orang-orang yang sabar. Lihati Rasulullah, perjuangan Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, adabnya Rasulullah, budi pekertinya Rasulullah, hidupnya penuh dengan kesabaran. Kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini berada di bulan yang paling mulia, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat lawan Nabi. Nah, inti di bulan Maulid ini adalah kita disuruh untuk menimbul-nimbulakan Nabi, menimbulakan akhlak Nabi, budi pekerti Nabi. Artinya Nabi aja nang baik, Nabi aja nang terpuji. Nah, lihati Nabi sabar. Ini nang patut ditiru lah. Jan Nabi tuba lil ghuraba, beruntung bagi orang nang asing. Artinya apa? Di saat, di masa-masa, di zaman orang nang sudah kada kawa sabar, kita kawa sabar, itu beruntung. Mudah-mudahan kita kawa sabar. Di saat orang-orang nang hidup tidak dalam kesabaran, kita kawa sabar, itu beruntung. Kita berada di tengah-tengah orang nang mereka selalu mengeluh, bakaluh kesah, kada kawa sabar. Kita kawa sabar, kita akan menjadi orang nang beruntung. Kita merasakan perjuangan Rasulullah, kesabaran Rasulullah itu luar biasa, membuahkan keindahan, membuahkan sampai kita rasakan sampai saat ini. Kalau Rasulullah itu kada ada sabarnya dalam kehidupan beliau, niscaya Islam itu tidak akan bakalan sampai kepada kita ini. Kalau bakalan sampai, sabarnya Rasulullah ini bukan hanya menghadapi orang-orang yang sudah beriman, nang separuh beriman, bahkan menghadapi orang-orang nang kafir. Itu Rasulullah. Siapa orang nang kawa sabar diludahi setiap hari? Rasulullah akhlaknya. Nah, lalu kita di dunia ini, umpama kita ini diludahi orang lawan dahak-dahaknya pulang, misalnya lah kawa sabar, kawa kada melawan. Nah,
kawa sabar kawa kada melawan itu nang ditimbulakan itu nang baik akhlaknya tuh Nabi lah, jangan kita. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Itu Al Habib Ali Al Habsyi. Ada kalau dirawi itulah. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Seberataan itu nang baik-baik, nang bagus-bagus itu dari Rasulullah berataan. Artinya kita ini cuma sekadar itba maumpati aja, jangan merasa baik, jangan merasa bagus. Artinya kita kawa beakhlak, kawa kada sarek, kawa sabar, itu adalah akhlak Nabi. Nah, akhlak Nabi. Sopan santun Nabi, budi pekerti Nabi. Bukan hanya diludahi Rasulullah, dilempari Rasulullah, diandaki kotoran Rasulullah, sabar. Bukan hanya orang-orang kafir, dari kalangan keluarga sendiri Rasulullah tetap sabar menghadapi. Kada mahamuk-hamuk Nabi. Abu Jahal bapadah garing disuruh bahabar lawan Nabi. Nabi Raufur Rahim, dielangi Nabi. Tapi Abu Jahal ini sudah baulah rencana mau ulah lubang dalam singganalan. Artinya munnya Nabi lewat di sini kena berjajak ke sini gugur. Belinya sudah gugur kena hanya baampik. Nah, itu harapan Abu Jahal, niat kada baik. Datang Nabi maelangi, dasar bujur, jebakan Abu Jahal ini dasar bujur, dasar kana. Cuman malaikat Jibril nang selalu dekat dengan Nabi, sayang lawan Nabi, selalu menemani lawan Nabi. Turun Jibril, ya Rasulullah, tuh lubang tuh nama ulah marina pian lubang tuh marina pian namulah Abu Jahal namulah ya Nabi berdiam aja Nabi, ada apa kadada Nabi itu di muka luang situ ini siapa mulah lubang nih, kada Nabi beranai aja. Beliau Nabi terus Nabi berjalan sampai kisah garing, kisah uyuh Abu Jahal. Padahal dalam hatinya nih bungol benar jan. Masih sia-sia kan uyuh nih maulah lubang apa macam. Riga cerita bulik Nabi. Nah, ini harapan lagi sekali nih. Mudahan eta buat nih Nabi nih. Mudahan tabuat dinya nang Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah sudah tahu. Kada perlu lagi Nabi di situ. Berjalan Rasulullah, jadi Abu Jahal iya melapas pulang mungolnya nenek. Akhirnya apa? Abu Jahal ini kehendakan Nabi ini supaya berbulik kalau pena tabuat nih. Abu Jahal mengejar, menyasahi Abu Jahal, mengiau lawan Nabi. Asik bakiau sambil berjalan, sambil buka, sambil berjalan, tak masuk kayaknya. Senjata makan apa? Tahu benar. Tabuat dalam lubang. Nah, apa kabar? Nah, jar Abu Jahal, tolong naik ke aku. Ada kawan naik. Nah, Nabi dengan sifat kasih sayangnya, Nabi tersenyum. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maras kasihan Nabi. Didatangi oleh Nabi, napa aja Nabi? Terbuat kah? Kan ada juga Nabi, napa? Pian kalau nong mau ulah nih kan ada Nabi. Nabi itu kan ada meniwas menampalak tuh kan ada. Nah oleh karena itu
kita hidup ini munnya kawa, mudah-mudahan kawa ditinggalakan maniwas manompalak tuh jangan. Jadi seseorang memiliki akhlak nang mulia, budi pekerti nang baik selama orang itu hidup, munnya kawa meninggalkan maniwas manempalak tuh tinggalkan. Bahasanya kayak ini bajaka. Nah, jikalau lawan seandainya. Bajaka, kita kan bisa bajaka kayak itu rajin. Nah, bajaka beandai-andai itu adalah jar Nabi membuka pintu syaitan. Ayo. Nabi kadang palak Nabi beranai aja Nabi. Akhirnya apa? Diunjukin Nabi selendang Nabi. Nah, diangkat. Nah, ini akhlak nih. Akhlak. Bahkan Nabi itu kesabarannya, hilimnya Nabi, kada pemarahnya Nabi, dihina, dicaci maki berhadapan oleh seorang orang nang buta, nang disuapi Nabi hari-hari, diminumi, disuapi oleh Nabi dengan tangannya nang mulia. Betakun nang buta ini, tahulah lawan Muhammad, tahu aja Nabi. Nangaran Muhammad tuh jangan dikawani. Padahal nabinya di hadapan. Monnya kita, kada kisah lagi bang nih. Bisa nasi nang sapiringan tuh tapi kakak naik muhal lagi. Atau banyak kubuyakan ke kepalanya. Itu kita. Nah, kawa dihitung sudah tuh 95% koma berapa kayak itu nah. Monnya kita tuh pasti sudah bertahan lagi sudah. Tapi Nabi kada. Dia aja Nabi. Nabi Muhammad tuh jangan dikawani. Nabi itu membawa ilmu nang sesat, membawa ilmu nang sihir. Jangan percaya apa nang dipandir nang diucapkan Muhammad, jangan percaya kan. Dia aja Nabi. Akhirnya meninggal Nabi. Meninggal Rasulullah. Siapa yang menggantikan? Mintoha. Siapa? Abu Bakar. Nah, menyuap. Lain suapan nih. Lain suapan. Ya kalau memandiri dengan kasih sayang, menyuapi, meminumi orang buta. Akhirnya bertakon. Kamu kenalah lawan si Muhammad, kenalai. Nah Muhammad tuh ini dicaci makinya, sarek, ya kalau, sareknya nih. Ini bukan merendahkan kadalah. Nah cuman ya itu tadi, sarek. Akhirnya apa? Nangaran Muhammad itu tahu lekam. Nangaran Muhammad tuh, ya nang menyuapi kam hari-hari itu Muhammad. Nang meminumi ikam hari-hari Muhammad, nang memandiri ikam, nang melayani ikam dengan tangannya nang mulia, dengan kasih sayang itu Muhammad. Di mana orangnya? Orangnya meninggal, sudah wafat. Akhirnya apa? Nang buta, ya kan? Nang buta nih, nang kafir nih. Itu akhirnya apa? Menangis luar biasa, bukaan sadidan, menangis dengan sejadi-jadinya. Tapi akhirnya apa? Nabi syahadat di hadapan sahabat Nabi. Nah itu akhlak namanya. Kesabaran. Nah jadi yang pertama apa? Sabar atas mengerjakan yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar dalam mengerjakan kewajiban, orang itu akan ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya. Nang kedua, sabrun alal musibah, yaitu sabar ketika menghadapi musibah.
Sabar itu apa? Menahan diri daripada gelisah dan bakaluh kesah ketika menghadapi musibah dan kesulitan. Nah, kalau para wali-wali Allah, orang soleh, mereka tabiatnya apa? Kitmanul masaib. Jadi kalau orang-orang wali itu kitmanul masaib, menyembunyikan kesakitan diri, kesusahan diri, kesusahan hidup, itu disembunyikan. Seperti siapa? Guru sekumpul. Guru sekumpul itu kitmanul masaib, menyembunyikan musibah, kesakitan hidup, disembunyikan. Kadang tahunya orang, cuman kadang bakal kesah kayak itu tuh lah. Kadang bahabar kesana kamari bekesah, kadang dirasakan. Apa maksud dirasakan? Menerima. Seberataan nang datang lawan sidin, lawan keluarga sidin, baik kesusahan hidup, ekonomi dan lain-lain sebagainya, itu disembunyikan. Kadang dikaluh kesah, kadang diceritakan. Nangaran susah kehidupan, ekonomi tergolong nang rendah, rumah bilenya hujan dipilih di mana nang kada titik di situ bagana. Nah, ayo. Kada ada juga kesana kemari berhutang terusnya mengesahkan kehidupan nih. Anu rumah titik misalnya bantui pang dahulu misalnya nukar hatap menutupi nang titik-titik kadada. Itu diarit, nah dirasakan. Itu abah guru sekumpul keluarganya. Jadi di mobilnya hujan labat itu banyak titikan rumah ini. Jadi duduk di mana, mencari di mana nang kada titik. Kemudian makan pulang nasi bungkus, dimakan dibagi berempat suah aja juga. Nah, itu kesabaran. Nah, termasuk kesabaran abah guru sekumpul itu ketika sidin itu disuruh maulahakan sumur. Maulahakan sumur. Gasan apa sumur? Nah, gasan macam-macam ay banyu tuh kan disuruh nih. Nah, dijanji beri upah kena tapih Samarinda. Nangaran abah guru sekumpul sidin tahu aja kita kan sidin sekolah tapih sadaba salambar, baju sadaba salambar, balapisan kada. Baju bebau nya sidin. Nah, ayo. Perjalanan sidin nih. Lalu mendengar dibari diupah oleh orang nang nyaman tadilah dijanjikan diolah dibari tapi kena Samarinda aku sidin. Nah, menabuk sumur, maulahkan sumur. Jadi sumurnya sampai wayah ini sidin kada ada tapih Samarindanya. Nah, ayo. Nah, itu kesabaran. Nah, apalagi belum lagi nang dapat kesannya dipukuli orang. Ya kalau lah. Nah, sabar luar biasa. Ya kayak itu bang orang wali tadilah. Nah, nangaran wali kutub itu siang dan malam ujian cobaan bala musibah ini beruntun. Itu ciri orang wali kutub. Ada waktu kita nih kutub-kutuban. Kutub-kutuban. Ih, banyak nyamannya Jepang kita nih lah. Ih, kena banyak senangnya kita nih bala kata pi ada cocok aja. Jadi kalau orang wali itu paribahasanya itulah penuh dengan bala musibah. Nah, kadang-kadang siang malam menyandang. Dikira orang tuh jadi wali itu nyaman lah. Kadanya nyaman. Apalagi kutub pangkatnya nih lah. Oh, kada gampangan.
babaya baandak aja kan di awak bisa kada tahan kita. Nah, ada lagi di bawah wali kutub itu ada ngarannya wali abdal. Nah, wali abdal itu diantaranya diberi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu umpama bini umpama banyak nih bini, tapi anak kada diberi. Nah di situ tuh anuannya tadi ada ujian cobaannya juga, banyak berisi bini tapi anak kada diberi keturunan. Nah bilanya wali kutub meninggal ya kah turun do kena ada wali abdalnya nama gantinya kena pulang. Nah jadi sobar. Nah kalau orang sobar, sabrun alal musibah itu masubatun. Kalau orang sobar atas musibah, orang tuh masubatun diberi pahala. Jadi munnya kita sabar menghadapi permasalahan, kembali kepada Allah, ingat lawan Allah. Artinya Allah nama unjuki nih. Nah, Allah nama andaki lawan kita. Kalau kita sabar, maka kita akan diberi pahala. Jadi Nabi wasabru alal musibah masubatun. Orang yang sabar atas musibah itu masubatun, diberi pahala. Orang mariap dingin seharian semalaman, bilainya inya sabar, bilainya menerima, yakin hatinya ini dari Allah. Ya kalau siapa nah hendak mariap dingin, awak panas dingin. Mariap dingin seharian semalaman, awas sabar, itu menghapus kiparat dosa setahun. Asal sabar. Napa banyak obat kah barangai jangan barangai nah minum obat kada ampih juga sabar nangaran obat kada maampihakan nama ampihakan pian juga Tuhanai Nah, belanya sabar menerima itu kiparat dosa setahun. Seharian semalaman aja. Seminggu mariap dingin, nah makin banyak lagi. Pokoknya belanya orang sabar dapat ujian cobaan bala musibah nang kada menyamanakan tuh awas sabar masubatun ya Nabi diberi pahala. Kemudian yang ketiga wasabru ala adan nas, sabar atas menyakiti lawan manusia. Kita ini ada kemampuan Pak Ibu, ada kemampuan, ada kekuatan untuk membalas kejoliman orang. Orang menyakiti lawan kita, orang menjolim lawan kita, tapi kita mampu untuk menahani, kawas sabar, kada membalas. Itu akan membuahkan mahabbatun, orang itu akan dicintai oleh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan makhluk Allah pun cinta kepada orang itu. Bahasa kitanya apa yo? Kada membalas. Sabar, hendak menyakiti orang tuh sabar. Mampu
jaka ibarat tampar juga kawai. Jaka ibarat orang memperbuat kita perbuat juga kawai. Orang menghina, mencaci maki, menyambati lawan kita kawai kita juga, tapi kita kawa menahan nih. Nah itu sabar. Sabar atas menyakiti manusia. Sabar. Sabar untuk kawa kada membalas. Nah, itu sabar. Apa buahnya? Kemuliaan yang didapat apa? Mahabbatun. Orang itu akan dicintai. Siapa yang mencintai? Allah. Siapa yang mencintai? Rasulullah. Siapa yang mencintai? Orang-orang soleh. Siapa yang mencintai? Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan senang ketujuh cinta lawaninya. Bahkan bukan hanya itu, musuh-musuhnya pun akan memuji kepadanya. Ya sudah meninggal kah? Sidin tuh jar sebujur cocok aja jadi wali jar. Kenapa? Cocok aja bakar amatnya apa jar? Unda gepak gitu, kadang balas menggepak jar. Nah, unda caburakan jar. Aku caburakan jar. Nang menunjul sidin cabur tuh aku nunjulnya jar. Tahu ya sidin jar, tapi sidin kadang membalas. Nah, ini akhlak nang mulia adalah sabar ya kah atas menyakiti manusia. Kalau bahasanya kayak ini, biar aja orang jahat kita tetap baik. Ahsin ila man asa ilaik. Akhlak yang paling mulia adalah yaitu berbuat baik kepada orang yang jahat kepada engkau. Biar aja orang zalim, biar aja orang jahat lawan kita jangan umpat zalim, kita jangan umpat jahat. Nah jangan kayak itulah buaya, jangan. Punya orang jahat tuh jahati juga jar. Belinya orang zalim, zalimi juga jar. Jangan. Umpati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang terakhir apa? As-sabru 'alal faqri. Sabar atas kesusahan hidup. Miskin, fakir, susah, sabar. Kata biada gawian, duit bina menipis, awak bina gagaringan, pinggang sakit, intuhut nyarunyutan, nah, pikiran mabok, macam-macam. As-sabru 'alal faqri. Nah, kalau kita ditakdirkan Allah, dikehendaki Allah hidup ini susah, miskin, fakir, sabar. Sabar. Sabar aja Nabi, as-sabru 'alal faqri, sabar atas kesusahan. Kesusahan kita itu kada sebanding dengan kesusahan Nabi. Ada apa-apanya. Seorang jar makan sehari aja, wah ini jar, syukur juga makan. Seorang mau ini jar 2 kali sehari aja lagi makan, asalnya 3 kali, 4 kali makan sehari. Alhamdulillah juga 2 kali itu tak kurang ke WC. Seorang jar kada ada makan jar hari ini jar. Alhamdulillah juga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah Nabi itu 1 biji kurma itu seminggu. Nah itu aja. Nah junjok lawan bini juga. Nah itu aja. Munnya kita kada sawat kayak itu kalau lah. Nah kita ini kada sawat kayak itu ah.
Kurma aja nah dikucup itu Nabi. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad SAW bilanya kadada yang dimakan-makan, Nabi itu Nabi puasa. Ada kita bang, bilanya kadada, maginnya kada puasa. Mikirkan pembukaan pulang kadada. Nah jadi apa ngarannya, kesusahan kita, kepakiran kita itu kada sebanding dengan para nabi, ya kah? Pada orang-orang soleh. Nah kalaunya kita sabar atas apa ngarannya, kepakiran, kesusahan hidup, kita itu mendapatkan apa? Ridho. Nah kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita baca. Ulun minta maaf, minta ridho dunia akhirat pian berataan. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memberiakan di dalam hati kita menjadi hamba-hambanya yang sabar dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa miqdarihi al-'azim. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم لنا بختم السعادة واجعلنا من الذين احسنوا وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة وعلى آله بسيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.